جی ہاں میرے عزیز، جب ویڈیو کو پلے کیا ہے نا تو اکبر الدین اویسی جو اسد الدین اویسی کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی آپ مکمل یہ ویڈیو دیکھ کے جائیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ سے۔ ابھی جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے اس چینل پر، اس کا نام ہے سلمان رضا ریئیکشن۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا کے رکھیں۔ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اچھے اور سچے پیغام یہاں پر بھی آپ کو ریئیکشن کی شکل میں ملتے رہیں گے۔ آئیے آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں اکبر الدین اویسی کی ویڈیو۔ کیا بڑا کام کیا ہے انہوں نے حیدرآباد کے اندر، اور حیدرآباد ہی نہیں پورے ہندوستان کی قوم کو ایک پیغام دیا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ پیغام آپ کو سننا ضروری ہے، جب سنیں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا واقعی میں کتنے کام کی بات ہے۔ تو چلیے آپ کی اسکرین پر اکبر الدین اویسی صاحب کی ویڈیو، اس میں یہ آپ لوگوں کو کیا سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک میٹنگ تھی جس میٹنگ میں یہ انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ پیغام حیدرآباد کے لوگوں کے ہی لیے نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان کے عوام کے لیے ہے۔ ہاں، خاص کر ہماری اس کمیونٹی کے لیے جو کہیں نہ کہیں بہت پچھڑ چکی ہے۔ ذرا دیکھیے ایک نظر۔ کیا نہیں کر سکتے چاہے تو، کیا نہیں کر سکتے چاہے تو، سمجھاؤ اپنے بچوں کو۔ بہت کچھ کر سکتے۔ شام ہوتے ہی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رات میں چبوتروں پہ بیٹھے ہیں بچے، ٹھی ٹھاٹھا آنے جانے والوں کو چھیڑنا، اور پھر کوئی ہوٹل کھلی رہی تو جائے کے چائے نوش فرمانا۔ اس کے بعد میں پولیس والے اگر ہوٹل بند کر آئے، اکبر بھائی پولیس والے 10 بج رہے ہیں، دیکھو ہوٹل بند کر دے رہے، تو کیا کروں بابا بھائی، کم از کم 12 بجے تک تو ہوٹل کھلی رکھنے کی اجازت دلاؤ۔ نہیں، واہ، 12 بجے تک ہوٹل میں بیٹھیں گے، 1 بجے گھر کو روانہ ہوں گے، بستر پہ آنکھ لگی جب تک 2 بجیں گے، تو نہ فجر کو اٹھے گا نہ صبح کو اٹھے گا۔ پوائنٹ کی بات۔ وہ قوم جو صبح نہیں اٹھ سکتی، وہ قوم افلاسی میں مبتلا رہتی ہے، وہ قوم جو فجر کو نہیں اٹھ سکتی وہ ناکام رہتی ہے، وہ قوم جو فجر میں بیدار نہیں ہو سکتی ہے وہ رسوا ہوتی ہے، وہ قوم جو فجر کی نماز پہ اٹھ نہیں سکتی وہ قوم دنیا میں کبھی اٹھ نہیں سکتی۔ دنیا میں ناکام، وہ ناکارہ، وہ بیکار، وہ شکست خور قوم ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اٹھو صبح سویرے، رات کو جلدی چلے جاؤ۔ تم کس کے امتی ہو؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا رسول اللہ عشاء کے بعد کہیں دکھائی دیتے تھے؟ ارے عشاء کے بعد گھر میں رہتے تھے، کبھی کسی سے نہیں ملتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر تہجد کو اٹھتے تھے، فجر کو اٹھتے تھے، عبادت کرتے کرتے رات گزر جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کی امت ہیں، اور ہمارا عمل کیا ہے؟ عبادت تو چھوڑو، پوری رات گزر جا رہی، ہنسی مذاق، دل لگی، چائے نوشی، پان ڈبے، چبوتروں پہ، اور پھر تنقید کرتے ہیں، ارے ہاں کیا کر رہے، کیوں نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے۔ ارے بابا تو صبح میں فجر میں اٹھ کے آ کے میرے پہ تنقید کرنا، میں تیری تنقید کو قبول کرنے تیار ہوں۔ 2 بجے دن میں ظہر کی اذان کے وقت آنکھ ملتے ہوئے اٹھتے ہیں، گھر سے نکلے جب تک 3 بج جاتے ہیں۔ ایسے جاہل لوگوں کی تنقید کی ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ۔ اور مجھے یہ بولتے ہوئے کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے، کیونکہ اکبر الدین اویسی اقتدار کے لیے نہیں ہے، MLA شپ کے لیے نہیں ہے، الیکشن کے لیے نہیں ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں MLA بننے کا یا MLA باقی رہنے کا، مجھے شوق ہے تو صرف یہ ہے کہ اپنی قوم کو آگے بڑھاؤں، کامیاب کروں، علم کے دولت سے آراستہ کروں، جہالت کا خاتمہ کروں، اور ہماری قوم کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھا قوم کا کتنا درد ہے ان بھائیوں کے دلوں میں، بے شک اللہ جانتا ہے۔ ایک بھائی کہہ رہے تھے، دھیان سے سننا میری بات کو، ابھی جانا مت ویڈیو کو چھوڑ کے۔ ایک بھائی کہہ رہے تھے، ارے اسد الدین اویسی تو بھیا BJP سے ملے ہوئے ہیں، تمہیں کیا پتا، ابھی اتنا کچھ بول دیتے ہیں، اتنا کچھ بولتے ہیں ان کے خلاف، لیکن کبھی ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے نا، ہے ملے ہوئے۔ اے ہائے ہائے، کیا یار سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ لیکن کہیں نہ کہیں
किसी न किसी के दिल में ये अगर बात फिट हो जाती है कि वाकई कहीं ना कहीं हो सकता है भैया मिले हुए हों। लेकिन जिस दिन मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी, शायद आप लोग भूल गए होंगे, सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था असदुद्दीन ओवैसी साहब का। उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा था बता दें आपको? चलिए वो वीडियो तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन वो वीडियो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके सामने आ सकती है। लेकिन मैं बताता हूं उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाथ पकड़कर मैंने एक शख्स से पूछा था, उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से पैसे लिए हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे पे खड़े हैं। अब एक बार यहां कह के दिखा दे इस बात को, एक बार यहां कह दे बस तू। बहुत बड़ी बात है भाई, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही मेरे भाई। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे पे खड़े होकर अब कह दे एक बार कि हाँ मैं बीजेपी से पैसे लिया हूं, मैंने पैसे लिए हैं बीजेपी से। तो भाई कौम का दर्द जिसके दिल में होता है वो दर्द अलग ही छलकता है, वो दिखाई दे जाता है मेरे भाई, दिखाई दे जाता है। और दारुसलाम के नाम से बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी कह लीजिए, एक स्कूल कह लीजिए, जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात इन भाइयों के कॉलेज में हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से बच्चे काफ़ी अच्छा इल्म हासिल करके निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, जो गरीब हैं, जिनको फी सबीलिल्लाह ये भाई पढ़वाते हैं, इनके कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। हैदराबाद के अंदर एक बात और मुझे बड़ी अच्छी मिली सुनने के लिए। एक हमारे भाई हैं जो इमामत करते हैं हैदराबाद शहर के अंदर ही, वो किसी मस्जिद के इमाम हैं, और उन्होंने मुझसे कहा था, सलमान भाई यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा काम करवा रखा है, जितने भी हैदराबाद के अंदर मसाजिद हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद के इमाम को 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये इन्होंने सिस्टम बनवा दिया है और इंशाल्लाह ये सिस्टम बना रहेगा। यानी तेलंगाना में जितने भी मसाजिद के इमाम हैं, खासकर मैं शहर हैदराबाद की बात करता हूँ क्योंकि वो हमारे जो भाई हैं वो हैदराबाद में ही इमामत कर रहे हैं, तो मैंने सुना उनकी ज़ुबानी कि यहाँ पर हमें 5,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं और 12,000 रुपये का हदिया मिलता है मस्जिद की कमेटी की तरफ से। तो भाई एक इमाम की तनख्वाह भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 हज़ार होनी चाहिए मेरे भाई। क्यों होनी चाहिए? हम मजदूरी करते हैं, 800 रुपये की मजदूरी चल रही है आज की डेट में। अभी शहर में चले जाओ 700-800 रुपये एक मजदूर ले रहा है। अब महीने का कैलकुलेशन कीजिए आप ज़रा, एक महीने में अगर आप 700 रुपये से ही लगा लीजिए मेरे भाई, बात लंबी हो जाएगी लेकिन काम की बात है। 21,000 रुपये महीने के बैठ रहे हैं एक मजदूर के, जो सुबह 8 बजे जाता है और शाम को 6 बजे अपने घर आ जाता है अपने बीवी बच्चों में। और एक इमाम आपको 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ाता है, आपके बच्चों को पढ़ाता है, आपकी फातिहा खानी में जाता है, आपकी नमाज जनाजा पढ़ाता है, बहुत सारे काम ऐसे हैं। और इमाम की तनख्वाह 10,000, 12,000, 10,000, 12,000, कहीं कहीं 15,000। और वो 24 घंटे की ड्यूटी देता है, हफ्ते में एक दिन अपने घर अपने बच्चों में जाता है। जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए। लेकिन कुछ लोगों की निगाहें फिर क्या रहती है, अरे भाई इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं, 5,000 रुपये ले रहे हैं निकाह के। बात फिर लंबी हो रही है लेकिन काम की बातें सुन के जाएं और आगे शेयर जरूर करना वीडियो को। अरे भाई यकीन माने आप 5,000 रुपये अगर वो निकाह के ले रहे हैं, आप गारंटी दे इस बात की, हर महीने 4 निकाह कराइए। आप 10,000 इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं ना, आप गारंटी दे कि हम हर महीने 4 निकाह कराएंगे। आप 10,000 रुपये मत देना, सिर्फ 5,000, ओनली 5,000 इमाम को महीने की तनख्वाह दे कमेटी की तरफ से। लेकिन गारंटी इस बात की दे कि हम हर महीने इमाम साहब तुम्हें 4 निकाह देंगे। निकाहों पर नजर है ना इमामों की। अरे भाई हो गए साल में 4 निकाह, 5 निकाह या लास्ट 10 निकाह पूरे साल में। उस महल्ले मेरे गाँव में कई मस्जिदें हैं, जरा हिसाब तो लगाइए। जो लोग निकाहों पर रखते हैं इमाम के निकाह के पैसों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इमामों से मोहब्बत कीजिए। कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो एक मछली सारे तालाब को अगर गंदा कर रही है तो हमें अपनी जहन बनाना है, हम अपनी सोच बदलनी है कि वो मछली गंदी है तो उसको निकाल कर फेंकना चाहिए। बाकी सारे तालाब में जो नेक परहेजगार मछलियां हैं उनको तुम गंदा नहीं कह सकते, उनको तुम गंदा नहीं कर सकते। जहां गंदगी दिखाई दे रही है उसको समझो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब तुम गलत को सही के साथ नहीं जोड़ सकते। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बातें अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें और अपने इस चैनल सलमान रज़ा रिएक्शन को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा कर रखें। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही दीन इस्लाम से रिलेटेड नॉलेज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, दीन और दुनिया की बातें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।